Praise the Lord. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. உங்களை எல்லாரும் கர்த்தருடைய ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல வரவேற்கிறோம். We'll pray before we go into the word of God. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. Yes, Father God. We thank you, Lord Jesus, for the powerful worship, Lord Jesus. We thank you for your presence, Lord Jesus. Yes, Father God. Father God, we thank you, Lord Jesus, how much you love us, Father God. Thank you, Holy Spirit. Today, Lord Jesus, we completely surrender ourselves into your mighty hand. Father God, you speak to us. Holy Spirit, you speak to us, Holy Spirit. You use us as a mouthpiece, as an instrument, and you speak to each and every one, Father God. We are here with the expectation and anticipation to receive from you, Lord Jesus. Yes, Father God. Your word, your living word, Lord Jesus. Yes, Father God. Appa, we completely surrender ourselves into your hand. You take full control, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Have you all enjoyed the summer? நீங்க எல்லாரும் இந்த சம்மரை என்ஜாய் பண்ணீங்களா? And are you all getting ready for the winter? விண்டருக்காக ரெடி ஆகி கொண்டு இருக்கிறீங்களா? Especially in this country, when winter comes, we need to prepare our coat, our hand gloves, earmuff, boots, warm clothes, etc., etc. இந்த நாட்டுல நம்ம தயார் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்முடைய ஜாக்கெட் எடுக்க வேண்டும், நம்முடைய கிளவுஸ் எடுக்கணும், தொப்பி எடுக்கணும், இதெல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வைக்க வேண்டும். Why we need to prepare all these things? இதெல்லாம் ஏன் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும்? Any answer? Survival, yeah, survival, protection. I'll say protection, பாதுகாப்பு. Yeah, because during that time, if we don't wear all those things, we will get sick, cough, cold, or fever, anything, So we are protecting ourselves, protecting our health, protecting our body. அந்த நேரத்துல நம்ம இதெல்லாம் போடவில்லை என்றால் நாம் பாதுகாப்போட இருக்க முடியாது. நமக்கு காய்ச்சல் வரும், தடுமல் வரும். அதனால இந்த பாதுகாப்புக்காக இதெல்லாம் நாம் அணிகிறோம், ஆயத்தப்படுத்துகிறோம். If we are wearing all these things, we will go out so with confident. இதெல்லாம் நாம் அணிந்திருந்தோம் என்றால் நாம் ஒரு தைரியத்தோடு கூட வெளியே செல்வோம். For sometimes, if we are unprepared, when we are unprepared, so when we go out, if it rains, what will happen? சில வேளை நம்ம ஆயத்தம் இல்லாமல் வெளியே போகும் பொழுது ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்? We don't like to go on the street, isn't it? A couple of months ago, like when we go out for the evangelism, raining. So that time all of them are in the shadow, waiting in the shadow, so that we got time to go and evangelize to them as well. 2 மாசம் முன்னாடி நம்ம அந்த இவாஞ்சலிசத்துக்கு சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு போன பொழுது மழை பெஞ்சது. அப்ப எல்லாரும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மறைவில் நிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்து அங்கே போய் ஜனங்களை சந்தித்தோம். So like because this country is cold country and we need all this for our protection to from the harsh weather, isn't it? That's why we are taking all these things. இந்த நாட்டுல மிகவும் குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை எல்லாம் நாம் ஆயத்தப்படுத்தி அதை அணிகிறோம். Now we will see what the Bible speaks about the protection, spiritual protection, keeping up the salvation. இப்போ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? நம்முடைய ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? நம்முடைய ரட்சிப்பை காத்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போமா? Protection means there is an opposition, attack. That's why protection we are telling, பாதுகாப்பு என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளுக்கு எதிராக வந்துட்டு ஒரு அட்டாக் இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். So when the Bible speaks about protection, who is our enemy? வேதம் பாதுகாப்பை குறித்து சொல்லும் பொழுது நம்முடைய எதிராளி யார்? What will be the destruction by enemy? அந்த எதிராளி நம்மளுக்கு நடத்துகிற சேதம் என்ன? What is the God given resources for our protection, like coat, earmuff and all those things? தேவன் நமக்கு தருகிற பாதுகாப்பு என்ன? இப்ப நமக்கு குளிர்காலத்துக்கு கோட்டு, கிளவுஸ் எல்லாம் இருக்கிறது போல how do we need to use those resources? தேவன் தருகிற இந்த காரியங்களை எப்படியாக பயன்படுத்த வேண்டும்? We will have the answers for all these in Ephesians 6. எபேசியர் 6வது அதிகாரத்துல இதற்கான பதில் இருக்கிறது. Now before we go to the portion, just I wanted to, because in the Ephesians in the NKJV study Bible, in the introduction they say the Ephesian believers who are rich beyond measure in Jesus Christ, yet living as beggars, and only because they are ignorant of their wealth. இப்போ நம்ம இந்த போர்ஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்கேஜேவி ஸ்டடி பைபிள்ல இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த எபேசஸ்ல இருக்கிற அந்த விசுவாசிகள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே அவங்களுக்கு நிறைய அபரிவிதமான ஐஸ்வர்யம் இருக்கும் பொழுது கூட அவங்க ஏழைகளை போல வாழ்கிறார்கள். ஏனென்றால் அதை அறியாமையில இருக்கிறார்கள். So today
we all rich in Christ. So are we living like a rich man, or are we living like a beggars? We no need to answer. We know how we are living. நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே ஐஸ்வர்யவான்களாக தான் இருக்கிறோம். ஆனால் இப்பொழுது நாம எப்படி வாழுகிறோம்? அந்த ஐஸ்வர்யத்தோடு கூட வாழ்கிறோமா, இல்லை ஏழைகளைப் போல ஒன்றுமில்லாதவர்களைப் போல வாழ்கிறோமா? So now that is why Paul wrote to Ephesians, what is their rich, what is their wealth, and how they ought to live. All those things only he wrote that letter Ephesians to the Ephesians. அதனாலதான் அந்த எபேசு சபைக்கு பவுல் எழுதுகிறாரு அந்த எபேசியர் கடிதத்துல அவர்களுக்குள்ள கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவங்களுக்கு என்ன ஐஸ்வர்யம் உண்டு, அவர்களுக்கு என்னெல்லாம் உண்டு என்று அவர் விவரித்திருக்கிறார். First in the Ephesians we see first 3 chapters. If we take first 3 chapters, so Paul was talking about Christians spiritual blessings deposited in heavenly bank account. எபேசியர் அந்த முதல் 3 அதிகாரத்துல பவுல் சொல்லுகிறார் அந்த பரலோகத்துல இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அந்த பரலோக பேங்க்ல அது போட்டு வைத்திருக்கிறது என்னவெல்லாம் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார். From the 3 chapter we are not going to read the verses, but you all know that is there. Chosen, we are chosen, நாம் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். predestined, நம்ம முன்னமே ஆயத்த பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம். forgiven, our sins are forgiven, நாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். redemption, நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். adoption, நம்மை தத்தெடுத்திருக்கிறார். inheritance, நம்மளுக்கு ஒரு சுதந்திரம் உண்டு. wisdom, God's wisdom, தேவனுடைய ஞானம், the seal of the Holy Spirit, ஆவியானவருடைய அந்த முத்திரை, God's grace, தேவனுடைய இரக்கம், eternal life, நித்திய ஜீவன், citizenship. அந்த பரலோகத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப், குடியிருப்பு. Yes. So all these things God given to us, all these things is our richness. இது எல்லாவற்றையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். இதெல்லாம் நம்முடைய ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறது. Christian has all the resources needed for our healthy living, everyday life. ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு சுகாதாரமான ஒரு வாழ்க்கை வாழுவதற்கு, ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான எல்லா காரியங்களையும் தேவன் தந்திருக்கிறார். With all these resources, just now we saw, with all these resources. இப்ப தந்திருக்க நம்ம சொல்லப்பட்ட இந்த எல்லா காரியங்களையும் வைத்து to praise him and to glorify him. அவரை மகிமைப்படுத்தவும் அவரை துதிக்கவும். So in short we can see in the first 3 chapters it shows who we are in Christ and our position in Christ. முதல் 3 அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கலாம் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே யார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்மளுடைய அந்த ஸ்தானம் என்னவென்று, and what are the spiritual blessings God poured upon us. தேவன் என்னெல்லாம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நம்மேல் பொழிந்திருக்கிறார் என்று நாம் காண முடியும். Here each and every one we have all these things. When we are the children of God, when we are in Christ, we have everything. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கிறது. நாம் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது, நாம் தேவனுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது இது எல்லாம் நமக்கு உள்ளது. The next 3 chapters he was telling. So now this first 3 chapters he was explaining to them who they are in Christ. Next 3 chapters he was telling how to walk in Christ. முதல் 3 அதிகாரத்துல நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே யார் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அடுத்த 3 அதிகாரத்துல கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எப்படி நடப்பது என்று சொல்லுகிறார். A journey of spiritual life that is rooted in our spiritual wealth. நம் தேவன் தந்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய ஐஸ்வர்யத்துல நம்ம வேரூன்றி எப்படி நடப்பது என்று அவர் சொல்லுகிறார். Unity of the body of Christ, தேவனுடைய சரீரத்துடைய ஐக்கியம், holy living, பரிசுத்த வாழ்வு, love one another, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துவது, submission to one another and submission to God, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கீழ்ப்படிவது, தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது. This portion teaches how to live a victorious life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எப்படி ஒரு வெற்றியான வாழ்க்கை வாழ்வது என்று இது கற்றுக் கொடுக்கிறது. So now if we know all these truth, if we know who we are in Christ, then only we can go to the today's portion. If we don't know all these, that is the basic foundation, that is the doctrines and that is the truth. If we don't know that, the today's portion we cannot stand. இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே யாரு என்கிற அந்த உண்மையை, அந்த சத்தியத்தை நாம் அறியவில்லை என்றால் இன்றைக்கு நாம் கேட்கிற அந்த செய்திக்கு நாம் போகவே முடியாது. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே யாராக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். So we read Ephesians chapter 6 verse 10. எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை படிப்போம். கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள். Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. So here it says,
be strong in the Lord and the power of his might. So this is, we need to have this both to go to the next level of Christ first. If we take this another version, in the Amplified version it says, be strong means draw your strength from the Lord and be empowered through your union with him. இப்போ இந்த வசனம் சொல்லுகிறது என்றால் கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்பட்டிருங்கள் என்று சொல்லுகிறது. அந்த இன்னொரு வெர்ஷன்ல சொன்னால் பலப்பட்டிருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ளே இருந்து நம்முடைய பலத்தை நாம் எடுத்து நாம் பலப்பட்டு வாழ வேண்டும், கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்தின் மூலமாக பலத்தோடு கூட வாழ வேண்டும் என்று. Here when Paul starts finally, so when he starts finally means here only all these the 5 chapters whatever he taught us, after that finally is here only we are starting the important task of it. இப்ப பவுல் கடைசியாக என்று இந்த வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது அந்த முதல் 5 அதிகாரத்துல எதெல்லாம் எழுதி இருக்கிறாரோ அதுல இருக்கிறதுல எல்லாம் முக்கியமான காரியத்தை இங்கே ஆரம்பிக்கிறார். We want to be strong in the Lord and the power of his might is very much needed for our walk with Christ. கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நாம் பலப்பட்டு இருப்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில். And in the Greek version, so that they will call it linear version, Greek version. So they say be strong in the Lord. They say grow in the Lord. Grow in the Lord and in his mighty power. Grow, it says like that. இன்னொரு பைபிள்ல அந்த கிரேக்க பாஷையின் அந்த பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, கர்த்தருக்குள் பலப்பட்டு இருங்கள் என்றால் அதோடைய அர்த்தம் கர்த்தருக்குள் வளர வேண்டும். Be strong is empowerment and continually empowerment, constantly empowering. பலப்பட்டு இருப்பது என்றால் தேவனுடைய வல்லமையை பெறுவது, அது ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொண்டே இருப்பது. God is the source of our strength. He is the omnipotent God. தேவன் தான் நம்முடைய வல்லமையின் ஊற்றாக இருக்கிறார். அவர் சர்வ வல்ல தேவன். He is the all powerful God. அவர் சர்வவல்ல தேவன். We draw our strength from him. நாம் நம்முடைய வல்லமையை சத்துவத்தை அவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். Each and every day. ஒவ்வொரு நாளும். That's why in Joshua chapter 1, God said 3 times, be strong, be strong, be strong. அதனால தான் யோசுவா 1வது அதிகாரத்துல பலப்பட்டு இருங்கள் என்று 3 தடவை சொல்லி இருக்கிறார். Because Joshua is going to lead the Israelites newly, he is taking up the leadership and he is going to lead the Israelites. So for that he was telling be strong, that is empowered, continuously empowered. ஏனென்றால் புதுசாக யோசுவா அந்த ஜனங்களை வழிநடத்த போகிறார், அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்ல. அதனாலதான் பலத்தோடு கூட இரு என்று தேவன் 3 தடவை சொல்லுகிறார். Paul also told to Timothy in 2 Timothy 2:1, he said be strong, that means constantly strengthened and empowered in the grace of Christ. 2 திமோத்தி 2:1ல பவுல் தீமோத்தேயோட சொல்லுகிறார், that பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று. So now when we say be strong means we will say okay, be strong, like that only we read. Even in Deuteronomy lot of times God told be strong to the Israelites. That be strong is so important for us each and every day. We need to be strong. We need to be empowered in the Lord. பலப்பட்டு இருங்கள் என்று நாம் சொல்லும் போது நாம் சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு போவோம். வசனத்துல நிறைய இடத்துல உபாகமத்திலே கூட நிறைய தடவை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து தேவன் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா பலப்பட்டு இருங்கள் என்று சொன்னால் அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனுக்குள்ளே பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும். The second one is be strong in the Lord and in the power of his might. இப்ப இரண்டாவதாக என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் தேவன் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும். So now here if we take the power and authority is two different thing, not the same. இப்போ வல்லமை அதிகாரம் ரெண்டும் வித்தியாசமானது, ரெண்டும் ஒன்றானது அல்ல. Authority is actually, that is a legal term, authority. அதிகாரம் என்று சொன்னால் அது ஒரு லீகலான ஒரு காரியம். Authority is the one giving you the power. அந்த அதிகாரம் தான் நமக்கு வல்லமையை தருகிறது. For example, legally giving you the power. அதுதான் அந்த நீதியாக அந்த நம்மளுடைய ரைட்டாக அந்த அதிகாரம் வல்லமையை தருகிறது. For example, if you take prime minister, so prime minister is his post and his authority. இப்பொழுது ஒரு பிரதம மந்திரி என்று நினைத்தால் பிரதம மந்திரி அவருக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது, அது அவருடைய ஸ்தானம். With that authority, he got the power to release rules. He got the power to stop anything or start anything, whatever it is, with the authority, with that power. அவருடைய அந்த அதிகாரத்தினால அவர் கட்டளைகளை கொடுக்க முடியும், கட்டளைகளை மாற்ற முடியும், ரூல்ஸை மாற்ற முடியும், எல்லா காரியத்தையும் அவரால் செய்ய முடியும்.
but others cannot do the same as Prime Minister giving the rules. அந்த பிரதமர் செய்வது போல மற்ற எல்லாரும் அதை செய்துவிட முடியாது. Even his family also, they don't have the authority. Only Prime Minister has the authority. பிரதமருடைய குடும்பத்துக்கு கூட அந்த அதிகாரம் கிடையாது, அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த அதிகாரம் உண்டு. Same you take police officer or a doctor. So only the doctor, he studied, so he only got the authority, he only got the power to give you the medicine. இப்போ ஒரு போலீஸ்காரரை எடுத்துக்கொண்டால் இல்ல ஒரு மருத்துவரை எடுத்துக்கொண்டால் மருத்துவர் அவர் அந்த படிப்பை படித்ததுனால அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. Same like this here, God is talking about his power. Legally, whatever supposed to do, he has done everything and he is giving us the authority and the power. இப்போ தேவன் அவருடைய வல்லமையை குறித்து சொல்லுகிறார். அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ நீதிக்கு ஏதுவாக அது எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து அவர் நமக்கு இது சொல்லுகிறார். If not, we are not worthy to have his authority and his power. Who are we to have his authority and power? இல்லை என்றால் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய அதிகாரமும் பெற்றுக்கொள்ள நாம் யாரு? That he was telling us to be strong and grow in his authority and be empowered every day in the life. அவருடைய அதிகாரத்துல அவருடைய வல்லமையின் சத்துவத்துல நாம் பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு சொல்லுகிறார். The authority is in the word of God, in the spirit of God, in the name of God. அந்த அதிகாரம் தேவனுடைய நாமத்துல இருக்கிறது, அவருடைய வசனத்துல இருக்கிறது. And we can exercise this divine authority of God when we are walking in the spirit. தேவனுடைய இந்த தெய்வீக அதிகாரத்தை நாம் ஆவியில நடக்கும் பொழுது அதை செயல்படுத்த முடியும். Even God's power in Ephesians 1 we can see also like the surpassing greatness of his power, the one who raised Jesus Christ from the dead and seated at the right hand of the Father God. So எபேசியர் 1வது அதிகாரத்துல கூட பார்க்கலாம் அவருடைய வல்லமை எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின தேவன், அந்த வல்லமை நம்முடைய தேவனுக்கு இருக்கிறது. 2 Timothy 1:7 God said God didn't give us the spirit of fear but he have given us the spirit of power and love and sound mind. 2 தீமோத்தேயுல கூட தேவன் இப்படி 1வது அதிகாரத்துல தேவன் சொல்லுகிறார் நம்மளுக்கு பயத்தின் ஆவியை தராமல் நமக்கு வல்லமையின் ஆவியை தந்திருக்கிறார், அன்பும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை தந்திருக்கிறார் என்று. This God's continual empowerment and the divine authority is very much essential for our life. இந்த தேவனுடைய வல்லமையும் இந்த தேவனுடைய அதிகாரம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. This is the first step we are taking to resist the devil. இதுதான் நாம் எடுக்கிற முதல் படி அந்த பிசாசை எதிர்ப்பதற்காக. That's why in this portion Paul started off with this word. அதனாலதான் இந்த பகுதியில பவுல் இந்த ஒரு வசனத்தை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். So we read Ephesians 6:11. எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை படிப்போம். நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So in another version says stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. So it says here put on the whole armor of God. தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. Whole armor means in Greek it says panoplia. இப்ப சர்வாயுத வர்க்கம் என்று சொன்னால் கிரேக்க பாஷையில பனோப்லியா என்று வார்த்தை. That meaning is a complete set of defensive and offensive weapons. அதோட அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்மை பாதுகாப்பதற்காகவும் நாம் எதிராக அட்டாக் பண்ணுவதற்காகவும் உள்ள எல்லா ஆயுதங்களையும் நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று. Everything needed to conduct successful warfare. ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு யுத்தத்தை ஒரு போராட செய்வதற்கான எல்லா காரியங்களும் நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். So if we say in our figuratively in Christian this life, if we say this, the full resources the Lord gives to the believer so they can successfully conduct spiritual warfare. இப்ப நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில சொன்னால் தேவன் நமக்காக எதையெல்லாம் ஆயுதமாக வைத்திருக்கிறாரோ ஒரு வெற்றியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக அதையெல்லாம் தரித்துக் கொள்வது. Now how he gave us this victory, we do not fight for victory, we fight from his victory. அந்த வெற்றியை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? நாம் வெற்றிக்காக போராடுவதல்ல, ஆனால் அவருடைய வெற்றியிலிருந்து நாம் வெற்றி பெறுகிறோம். Because he won the victory and gave us the whole armor.
அவர் வெற்றி பெற்றதுனால அவர் நமக்கு சர்வாயுத வர்க்கத்தை தந்திருக்கிறார். Again, like this whole armor of God, we will see later. So that the whole armor of God is only we can receive from Him. That the armor of God also we cannot earn anywhere, we cannot get anywhere else also, but that is only from Him. That one also He cannot just like that He can give us. He legally won the victory and gave us everything. சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் வேற எங்க இருந்தும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது, அவரிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவர் சும்மாக அப்படியே நமக்கு தந்ததில்லை, அவர் நீதி பூர்வமாக வெற்றி பெற்றுதான் அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை நமக்கு அளித்திருக்கிறார். That's why we do not fight for victory, but we receive from His victory. அதனாலதான் நாம் வெற்றிக்காக போராடுவதில்லை, ஆனால் அவருடைய வெற்றியை பெற்றுக்கொள்கிறோம். That is the whole armor it speaks about in this verse. Another word is wiles. The word wiles is in the Greek word, it says methodia. இப்ப இன்னொரு வார்த்தை தந்திரங்கள், பிசாசின் தந்திரங்கள். அப்ப கிரேக்க பாஷையில மெத்தோடியா என்ற அந்த வசனம், it speaks of a detailed and unique method of attack. அது என்னவென்றால் அது ஒரு 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 விலாவரியான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தாக்குதல். The wiles of the devil, strategic wars, planned tactics, methodologically doing it. அந்த பிசாசின் தந்திரங்கள் அதனா அவன் சரியாக பிளான் பண்ணி அதை சரியாக படிப்படியாக அவன் அதை செய்கிறான். Satan has a unique strategy for each one. சாத்தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தந்திரத்தை வைத்திருக்கிறான், including you and me. எனக்கும் உங்களுக்கும். So it is very necessary for us to put on the whole armor of God. அதனாலதான் நாம் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும், அது முக்கியமான காரியம். If without putting on the whole armor of God, we cannot stand against the wiles of devil. அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளாமல் நாம் பிசாசின் தந்திரத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியாது. Against the strategic plans, the deception of Satan, சாத்தானுடைய அந்த அந்த அவனுடைய அந்த ஏமாற்றுகிற தந்திரத்துக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. And even if we don't put on the armor of God and we don't stand firm against the tactics of Satan, we cannot walk according to the Spirit of God as well. நாம் அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து சாத்தானுடைய தந்திரத்துக்கு எதிராக நிற்க முடியவில்லை என்றால் தேவ ஆவியில கூட நம்ம நடந்து முன்னேற முடியாது. Before the next verse, I'm seeing here, Paul in orderly he was preparing the Ephesians. First he was telling who they are, and then after that he was telling how to walk in Christ. Third he was telling be strong and empowered. Fourth he was telling the armor of God is with you, and then only he is coming to the portion here. இப்ப பவுல் படிப்படியாக அந்த ஜனங்களை கொண்டு செல்கிறார். முதலாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே அவங்க யாரு என்று விலாவரியாக சொல்லுகிறார், கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எப்படி நடப்பது என்று சொல்லுகிறார், அப்புறம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே எப்படி வல்லமே அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது என்று சொல்லுகிறார். இப்பொழுது சர்வாயுத வர்க்கத்தை பற்றியும் சொல்லுகிறார். அப்படியாக அவர் பேசிக்கொண்டே போகிறார். We read Ephesians chapter 6 verse 12. எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 12வது வசனம். For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலங்களிலுள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. Amen. So here wrestle, if we take the word wrestle, means wrestling is the most intense warfare. இப்ப போராட்டம் என்று போராடுவது என்று சொன்னால் அந்த ரெஸ்லிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்றால் அது மிகவும் ஒரு வல்லமை வாய்ந்த பயங்கரமான ஒரு போராட்டம். Do you remember someone in the Old Testament wrestled? ஞாபகம் இருக்கா? பழைய ஏற்பாட்டுல ஒருத்தர் இப்படி போராடினாரே, யாக்கோபு. He wrestled with God and wrestled with man. அவர் மனிதனோடு போராடினார், அவர் தேவனோடு போராடினார். We Christians should be a wrestlers. நாம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் ஒரு போராளியாக இருக்க வேண்டும், போராடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். In this 6th verse we will see the first portion 12a, verse 12a. For we do not wrestle against flesh and blood. அந்த 12வது வசனத்துல அந்த முதல் பகுதியை பார்ப்போம். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நாம் போராடுவதல்ல. This is the first truth and important truth in this verse. அது இந்த வசனத்துல இருக்கிற முதல் உண்மை, அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சத்தியம். This statement is so essential for our everyday life. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு இந்த சத்தியம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. If we digest this truth well,
then most of the majority of the problem will be solved. இந்த ஒரு சத்தியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய முக்காவாசி பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். Why, ஏன்னு தெரியுமா? just for example I'm telling, like, just we are here, flesh and blood, we both are flesh and blood. So we have some problem now. For example, I say I have some problem with Mino. Okay, so now, like, I'm always telling you, Mino is doing like this, Mino is doing, why she is doing like this. So every time when I'm coming to church, I'm not in peace, I'm not in joy. So whenever I'm seeing I'm doing like this and everything, I'm always thinking about that, I'm thinking about Mino or thinking about the problem. I'm not thinking about what is behind it. Because of this, I have lost my days, weeks and everything, and lot of things I didn't do also, all these things, because I'm always thinking about the flesh and blood, the person, the being. இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டா, இப்ப எங்க 2 பேரையும் எடுத்துக்கொண்டா, நாங்கள் மாம்சம் ரத்தமுமாக தான் இருக்கிறோம். எங்கள் 2 பேர், இப்போ நான் சிஸ்டருக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு காரியம் செய்து விட்டேன் என்றால் சிஸ்டர் அதை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறார். எப்பவுமே இங்க சர்ச்சுக்கு வரும்போது, என்னை பார்க்கும் பொழுது, வீட்டுல இருக்கும் பொழுது எல்லாம் மீனு எனக்கு எதிராக இப்படி செஞ்சா அப்படி சொன்னான்னு சொல்லி பல காரியங்களை நினைச்சு கொண்டே இருந்து என்னோட சிஸ்டருடைய சமாதானம் எல்லாம் போய் விடுகிறது. செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியாமல் போகிறது. ஏனென்றால் அந்த மாம்சமும் ரத்தமும் செய்யறது தான் கவனித்துக் கொண்டு இருக்கிறாங்களே ஒழிய அதுக்கு பின்பாக என்ன இருக்கிறது என்று பார்ப்பது இல்லை. Sometimes as we are human beings, sometimes we will have our own this thing, but sometimes some intense things going on means we need to stop and see. We need to stop and analyze and see where is the problem. So we need to fight for that actually. சில வேளை நம்ம மனுஷராக இருக்கும்போது சில காரியங்கள் அப்படி மாம்சத்துல ரத்தத்துல நடக்கலாம். ஆனால் ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியம் நடக்கும்போது, பெரிய காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நாம் நின்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Our battle is not against people. People are not our enemies. நம்முடைய யுத்தம் மனுஷர்களுக்கு எதிராக அல்ல, மனுஷன் நம்முடைய எதிரி அல்ல. Even when they oppose or when they mock or persecute us also. அவர்கள் நம்மை எதிர்க்கும் பொழுதும், நம்மளை கேலி பண்ணும் பொழுதும், நமக்கு நேராக துன்பங்களை தூற்றும் பொழுதும் அவர் நமக்கு எதிரி அல்ல. They may be instruments but not the true source. அவர்கள் அந்த போராட்டத்தின் துவக்கம் அல்ல, அவர்களை கொண்டு பிசாசு செய்யலாம். The real enemy is Satan. அந்த உண்மையான எதிராளி பிசாசு தான். And his demonic forces. அவனுடைய அந்த சாத்தானுடைய அந்த சக்திகள். Satan and his demonic forces working behind the scene. சாத்தானும் அவனுடைய அந்த தந்திரங்களும் அதற்கு பின்பாக கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. They stir division, hatred, fear, confusion, etc. etc. அவங்கள் தான் இந்த பிரிவினையை கொண்டு வர்றது, அந்த குழப்பங்களை கொண்டு வர்றது, இது எல்லாவற்றையும் கொண்டு வர்றது அவங்க தான். When we both fighting time, the Satan will be sitting and laughing. Okay, they didn't. For Satan, when we don't look at him, when we neglect him, he will be very happy because we are not into the war yet, so we are only fighting. நாங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கும்போது சாத்தான் பின்னாடி உட்கார்ந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். ஏனென்றால் அவனுக்கு தெரியும், அவனை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணலன்னா, அவனை கண்டுபிடிக்காம போயிட்டோம்னா, அவனை அப்படியே விட்டோம்னா அவனுக்கு சந்தோஷம். ஏன்னா நாம போர்ல இல்ல. When we focus only on the human conflict, we lose sight of the deeper spiritual battle. இப்ப நாம் அந்த மாம்சத்தோடும் ரத்தம் அந்த மனுஷனோட அந்த பிரச்சனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தோம் என்றால் அந்த ஆழமான அந்த ஆவிக்குரிய அந்த போராட்டத்தை நாம் விட்டு விடுவோம். This leads us into frustration, discouragement, and in the end we are blaming God also. இது நமக்கு சோர்வை கொண்டு வந்து நாம் அப்படியாக அழுத்தத்துக்கு போய் விடுவோம். நாம தேவனை குற்றம் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவோம். We are wasting our time only, நம்முடைய நேரத்தை நாம் வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். And not achieving what we supposed to achieve. எதை நாம் சாதிக்க வேண்டுமோ அதை நாம் சாதிக்காமல் போகிறோம். We actually not this problem. No, I'm not talking about this problem only. Flesh and blood, with human, with like maybe husband and wife or family or friends or in the workplace or any circumstances, any situations. இப்ப இந்த பிரச்சனை மட்டும் சொல்லவில்லை. ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளே புருஷன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கலாம், இல்ல நம்ம வேலை ஸ்தலத்துல இருக்கலாம், எந்த இடத்துல இருந்தாலும். So there, like some problem is intense, years it is going on, or like months going on, means we need to stop and see. Like we are always, when we are looking at the person, and after 3 months, after 6 months, I'm so tired, I cannot take it anymore. So we are coming to that conclusion. இப்போ ஒரு பிரச்சனை மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கு, அது மாசக்கணக்கா வருஷக்கணக்கா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அதோட கடந்து சென்று நாம ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து என்னால இனி முடியவே முடியாது என்ற அந்த கட்டத்துக்கு வரும்போது நாம் நின்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.
instead of that just instead of fighting with the person, recognizing the true enemy helps us fight effectively. அந்த 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 மனுஷனோடு கூட போராடுவதற்கு பதிலாக அந்த எதிராளி யார் என்று கண்டுபிடித்து அவனுக்கு எதிராக போராட வேண்டும். The solution is not revenge against people, but standing firm in prayer, in faith, in authority we have in Christ. அந்த மனுஷனுக்கு எதிராக நாம் ஒரு காரியம் செய்வது அல்ல, ஆனால் ஜெபத்துல தேவனுடைய வல்லமையில அவர் தந்திருக்கிற அதிகாரத்துல நாம் தரித்திருக்கிறது தான் முக்கியமான காரியம். So when we need to remember, if we have any problem in the world, in the situation, circumstances, family or persons, whatever it is, we need to remember our enemy is not flesh and blood. இப்ப நமக்கு இந்த உலக பிரகாரமாக இல்ல, இந்த குடும்பத்துக்குள்ள மற்ற மனுஷர்களுக்குள்ள நமக்கு பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும், நம்முடைய எதிராளி மாம்சமும் ரத்தமும் அல்ல. We need to identify the enemy. எதிராளி யார் என்று நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும். Then we need to pray accordingly. அதன்படியாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Then only the problem will be solved. அப்பொழுதுதான் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு உண்டாகும். So this is first. That is why Paul here he was telling, we are not like, because everyone in that only the half of the world, the time is going on. So he said that is why first he was telling the fight is not between flesh and blood. அதனாலதான் பவுல் அது முதலாவதாக சொல்லுகிறார். ஏனென்றால் இந்த உலகத்துல பாதி நேரம் அதுல தான் போய் விடுகிறது. அதனாலதான் அவர் சொல்லுகிறார் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை என்று. So now he is coming to the next section, 12b, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. அடுத்த பகுதிக்காக 12வது அதிகாரத்துல வரும்போது துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது என்று பவுல் சொல்லுகிறார். This is another important truth, இது இன்னொரு முக்கியமான சத்தியம். The verse 12 shows us the nature and structure of Satan's kingdom. இந்த வசனம் 12வது வசனம் என்ன காட்டுகிறது என்றால் சாத்தானுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி ஒரு வரைபடத்தை போட்டு அது காட்டுகிறது. Kingdom of Satan exists. சாத்தானுடைய ராஜ்யம் இருக்குது. Between us and God there is a satanic kingdom. நமக்கும் தேவனுக்கும் நடுவுல ஒரு சாத்தானுடைய ஒரு ராஜ்யம் இருக்கிறது. We cannot deny this. அதை நாம் தள்ளிவிட முடியாது. In Matthew 12:26 Jesus himself mention about Satan's kingdom. மத்தேயு 12:26 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்னார் சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து. How this satanic kingdom came? எப்படி இந்த சாத்தானுடைய ராஜ்யம் வந்தது? Because of Lucifer's pride. லூசிஃபருடைய அந்த பிரைட்னால மேட்டிமையினால. See that one pride, that word we are taking it so easily, but that pride brought the kingdom of Satan. அதாவது அந்த மேட்டிமை அந்த ஒரு வார்த்தையை நாம் லேசாக எண்ணி விடுகிறோம், ஆனால் அது சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தையே கொண்டு வந்தது. I read one small book, Billy Graham's 7 deadly sin. That is one of the sin is pride. நான் பிலிகிராமுடைய புக்கை ஒன்று படித்தேன். அந்த 7 பெரிய பாவங்களை குறித்து அதுல ஒண்ணு இந்த மேட்டிமை தான். The Lucifer, you can go back home and read Isaiah 14:12-15. Lucifer is a created being, morning star, glorious and beautiful angel like. So ஐசாயா 14வது அதிகாரத்துல அந்த வசனம் 12-14 அதை போய் படிச்சு பார்த்தோம் என்றால் லூசிஃபர் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லி அது விலாவரியாக கொடுத்திருக்கிறது. So the invisible evil spirits beings represent kingdom of Satan. அது சாத்தானுடைய ராஜ்யத்துல என்ன இருக்கிறது என்றால் நாம் காண முடியாத அந்த துரைத்தனங்கள் இருக்கிறது. The demons, wicked spirits, fallen angels. பிசாசுகள், விழுந்து போன தூதர்கள், இவர்கள் எல்லாம் சாத்தானுடைய ராஜ்யத்துல இருக்கிறார்கள். So the structure of Satan's kingdom, the hierarchical structure of the kingdom of Satan, which is strategically organized and ruled by Satan. அந்த பிசாசுடைய ராஜ்யத்துல பங்காக படிப்படியாக ஆட்களை அவன் வைத்திருக்கிறான். அது தந்திரத்தோடு கூட அவன் வைத்திருக்கிறான். அவனை எல்லாம் ஆளுகை செய்வது சாத்தான். We saw, in that 12th was first principalities. அந்த 12வது வசனத்துல பார்த்தோம் துரைத்தனங்கள். And the first principalities is a first head office. இப்ப துரைத்தனம் என்று சொன்னால் அவன் தான் முதலாவது. அது territorial rulers over there. அதாவது என்ன, ஒவ்வொரு பகுதியை அவன் தான் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான்.
So that is in Daniel 10 we can see that later. Daniel 10 prince of Persia, that is the territorial rulers. சோ அப்ப அந்த அந்த தானியேல் 10வது அதிகாரத்துல அது நம்ம பார்ப்போம். பெர்சியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த ராஜா அந்த அந்த பகுதியில வருகிறான். Powers, second one is powers. இரண்டாவதாக அதிகாரங்கள். அது sub head offices. அதான் அந்த துறைத்தனங்களுக்கு கீழே அதிகாரங்கள். Authorities implementing laws, அந்த 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 ஆபீஸோட வேலை. அந்த அவங்களுடைய வேலை என்னவென்றால் அங்க இருக்கிற அந்த அந்த சட்டங்களை எல்லாம் அவர்கள் தான் செயல்படுத்த வேண்டும். The third one is rulers of the darkness of this age. அது மூன்றாவதாக இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள். Whoever their work is those influencing culture and societies. அவங்களுடைய வேலை என்னவென்றால் அந்த நம்ம கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய சமூகத்தையும் அவன் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான். Divisional commanders or major area of authority. அவங்களுக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. They are the one blinding the eyes of the people for the truth. அவர்கள்தான் இந்த ஜனங்களுடைய குருட்டாக்கி அந்த சத்தியத்தை காணாதபடி அவன் கண்களை மறைக்கிறான். Fourth one is spiritual host of wickedness in the heavenlies. நான்காவதாக வானமண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள். இதுதான் this is the one demonic forces creating specific patterns of sin. அதுதான் இந்த பிசாசின் சேனை, அந்த நம்மை கொண்டு பாவம் செய்ய வைக்கிற அந்த பிசாசின் சேனை. That is the whole armies of wicked, powerful, rebellious spirit beings in the heavenlies. அவர்கள் தான் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த அந்த எதிர்ப்பை கொண்டு வருகிற அந்த நம்மை பாவம் செய்ய தூண்டுகிற அந்த ஆவிகள். So we are battling against these influential hierarchies. இப்ப நாம் இந்த சேனையோடு தான் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். This hierarchical powers put in a very strategic position. இந்த ஒவ்வொரு அதிகாரங்களும் இந்த ஒவ்வொரு ஆட்களையும் ஒரு தந்திரமான ஒரு இடத்துல போட்டு வைத்திருக்கிறான் சாத்தான். To attack us, நம்மை தாக்குவதற்காக, to attack our city, நம்முடைய பட்டணத்தை தாக்குவதற்காக, to attack the government, கவர்மெண்டை தாக்குவதற்காக, to attack the nation, இந்த ராஜ்யத்தை தாக்குவதற்காக. They have separate officers. பல ஆட்களை நியமித்து வைத்திருக்கிறான். But today the problem is many people not knowing about the structure of the kingdom of Satan. ஆனால் இன்றைக்கு பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த சாத்தானுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்று பல ஜனங்களுக்கு தெரியாது. And not understanding the evil forces. இந்த தீய சக்திகள் உண்டு என்று அதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது. That are real, evil, deceitful and powerful. அது உண்மையாகவே இருக்கிறது, அது நம்மை ஏமாற்றுகிறது, அது வல்லமை உள்ளது. So many people we are just taking it lightly. For example, we say pride, so we just know we saw pride we will take it so lightly, so we don't give intense to that. But just because of that pride only, that kingdom started, satanic kingdom started. அந்த காரியங்களை நாம் சாதாரணமாக எண்ணி விடுகிறோம். இப்ப மேட்டுமே என்று சொன்னால் அதை நம்ம மிகவும் சாதாரணமாக எண்ணி விடுகிறோம். ஆனால் அந்த ஒரு காரியத்தினாலதான் சாத்தானுடைய ராஜ்யமே உண்டானது. There like that small things, so like we are thinking, oh, I am not doing any adultery, I am not doing murder, I am not stealing, like that. But these small things in our everyday life is creating a big hole in our life. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், நான் வேசித்தனம் செய்யவில்லை, நான் கொலை செய்யவில்லை, நான் திருடவில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் செய்து கொண்டு வருகிற இந்த சின்ன காரியங்கள் தான் இந்த சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வருகிறது. So now we see example, one of the example we saw, territorial rulers. Daniel 10, we will see that Daniel 10 in verse 3, we read Daniel 10 verse 3. தானியேல் 10வது அதிகாரம் 3வது. இந்த 3 வாரங்களாகிய நாட்கள் நிறைவேறும் மட்டும் ருசிகரமான அப்பத்தை நான் புசிக்கவும் இல்லை, இறைச்சியும் திராட்சரசமும் என் வாய்க்குள் போகவும் இல்லை, நான் பரிமள தைலம் பூசிக்கொள்ளவும் இல்லை. Daniel was fasting for 3 weeks, 21 days. Daniel was fasting and praying for 3 weeks actually for the Jewish people. தானியேல் அந்த யூத ஜனங்களுக்காக 3 வாரம் 21 நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்து கொண்டிருந்தார். In verse 11 it says this, he was praying, so like just we are going to see that story shortly. In verse 11 it says the angel was sent to him. 11வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவதூதன் தானியேலுக்கு அனுப்பப்பட்டார். 12th verse, shall we read 12th verse? 12வது வசனம். அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை அடைகிறதற்கும் உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் துவக்கி
உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது, உன் வார்த்தைகள் நிமித்தம் நான் வந்தேன். Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. This is the angel was speaking to Daniel. இது தேவதூதன் தானியேலை பார்த்து பேசினது. So the angel was telling, when you started the 21 days fasting, the first day itself your prayer heard to heaven, and I came, I was sent to you. தேவதூதன் சொல்லுகிறார் தானியேலை பார்த்து, அந்த 21 நாள் உபவாசிக்கிறார் அவரு. ஆனால் தேவதூதன் சொன்னது நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிச்ச அந்த முதலாவது நாளே தேவன் என்னை அனுப்பினார் என்று. But what happened? We read verse 13. ஆனால் என்ன நடந்தது? 13வது வசனத்திலே பார்ப்போம். பெர்ஷியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 26 நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான். ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். ஆதலால் நான் அங்கே பெர்ஷியாவின் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன். See, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. So here in this place, the prince of the kingdom of Persia and the kings of Persia, all satanic, territorial satanic rulers. இப்ப அந்த பெர்ஷியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி என்று சொன்னால் அது அந்த இடத்துக்கு அதிகாரம் உள்ள ஒரு சாத்தானுடைய சக்தி. Because that God's angel, that stopped God's angel, that is not the person, that is the satanic ruler, the being without body. The spirit being without body. அந்த தேவதூதரை தடுத்து நிறுத்தின அந்த சக்தி என்னவென்றால் அது சாத்தானுடைய ஒரு அந்த உருவம் இல்லாத ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு சக்தி. So they are all coming under that principalities. அவங்கெல்லாம் அந்த அதிகாரங்களுக்கு கீழே வருகிறது. So now, like Michael, one of the archangel, he was the one helping this other angel, it seems. இப்ப பிரதான அதிபதியாகிய மீகாவேல் தான் அந்த இன்னொரு தூதனுக்கு உதவியாக வந்தார். Why? The Michael's job is taking care of guarding over Jewish people. ஏனென்றால் மிகாவேலுடைய வேலை என்னவென்றால் அந்த யூத ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. You can see in verse 21 he will say your prince Michael, and Daniel 12:1 also he will say your people Michael. இப்போ அந்த 21வது வசனத்திலையும் தானியேல் 12:1 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உன்னுடைய அதிபதியான மீகாவேல் என்று. So now in here we can see that prince of Persia stopped the angel coming to Daniel, and he said because of that only 3 weeks it was delayed, and then I came here. So we can see here Daniel was praying in this earth here, so he was praying earnestly for the Jewish people. At that time, what is going on heaven? Daniel don't know anything. So this is not happening in this earth in front of him. There is something going on the heaven between the God's angel and between the fallen angel, satanic angel. இப்பொழுது சொல்லப்படும் போது அந்த பெர்சியா ராஜாவின் அதிபதி என்னை தடுத்தது என்று தேவதூதன் சொல்லும் பொழுது தானியேலுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் தானியேலுக்கு முன்பாக தானியேல் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் தானியேலுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்துல இந்த பூமியில் இதெல்லாம் நடக்கல. ஆனால் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல இந்த சண்டை எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And moreover he was telling in verse 20, we read verse 20. அப்பொழுது அவன், நான் உன்னிடத்திற்கு வந்த காரணம் இன்னதென்று உனக்கு தெரியுமா? இப்போது நான் பெர்ஷியாவின் பிரபுவோட யுத்தம் பண்ண திரும்பி போகிறேன். நான் போன பின்பு கிரேக்கு தேசத்தின் அதிபதி வருவான். See, now this another satanic ruler. Now I must return to fight with the prince of Persia, and when I have gone forth, indeed the prince of Greece will come. இன்னொரு அதிபதி வர்றான். பெர்ஷியாவுடைய அதிபதி போனதுக்கு பிற்பாடு கிரேக்க அதிபதி வருகிறான். All even today, so many things going on, spiritual warfare, God and our God's angels, God and Satan, God's angels and Satan's fallen angels, all fighting on behalf of us even today. இன்றைக்கும் இந்த போராட்டம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல. நம்முடைய கர்த்தருடைய தேவனுடைய தூதர்களும் இந்த விழுந்து போன தூதர்களும் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் நடுவில் இந்த சண்டை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. Because God wants his children to be with him, Satan wants God's children to be away from him. தேவனுக்கு என்ன விருப்பம்? அவருடைய பிள்ளைகள் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று. சாத்தானுடைய விருப்பம் அவருடைய பிள்ளைகள் அவரை விட்டு போக வேண்டும் என்று.
So that's why always God wants to protect his children, and Satan always come against God's children. தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அதனாலே அவர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் பிசாசு நம்மளை தூரம் எடுத்து கொண்டு போக விரும்புகிறான். Even in verse 21, that the angel, that another angel, God's angel was telling, no one uphold me against these except Michael your prince. 21வது வசனம், சத்திய எழுத்திலே கண்டிருக்கிறதை நான் உனக்கு தெரிவிப்பேன். உங்கள் அதிபதியாக மிகாவேலை தவிர என்னோட கூட அவர்களுக்கு விரோதமாய் பலம் கொள்ளுகிற வேறொருவரும் இல்லை. See, so against Prince of Persia, Prince of Greece, everyone that angel is fighting, he was telling, no one is with me other than your prince Michael. அந்த பெர்சியா அதிபதிக்கு எதிராக, அந்த கிரேக்க அதிபதிக்கு எதிராக இந்த தேவதூதர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய அதிபதி ஆகிய மீகாவேலை தவிர எனக்காக சண்டை போட வேற யாரும் இல்லை. So look at Daniel's prayer, how his prayer put all heaven in action. இப்பொழுது பாருங்க தானியேலுடைய ஜெபம் அந்த அந்த பரலோகத்தையே, அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தையே அசைத்தது. Daniel sincerely humbling himself, and he was praying, interceding for Jewish people. So his prayer made all these actions. தானியேல் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி உண்மையாக இந்த யூத ஜனங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த ஜெபம் இந்த அசைவை உண்டு பண்ணது. So same like this, the prince of Ephesians 2, we can see prince of the power of the air, Satan. That is again Satan, that one also. எபேசியர் 2வது அதிகாரத்திலையும் பார்ப்போம் அந்த வான மண்டலத்துல உள்ள அந்த பொல்லாத அதிகாரம். As the sons of disobedience also, it says there, that is rebelliousness. That is one of the spirit. அந்த முரட்டாட்டத்தை குறித்து சொல்லுது. கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகிறதும் அது சாத்தானுடைய ஒரு அதிகாரம் தான். Even in Matthew 12:24, between Jesus and Pharisees, there also this name mentioned, Beelzebul, the prince of demons. மத்தேயு 12வது அதிகாரம் 24வது வசனத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பெல்செபூப் என்று சொல்லி அந்த சாத்தானுடைய அதிபதியோட பேர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The earlier we saw is that the principalities, here the Beelzebul, the prince of demons, is spiritual host of wickedness in the heavenlies. இப்ப முதலாவதாக நம்ம அந்த அதிகாரங்களை குறித்து பார்த்தோம், பெர்சியா ராஜாவின் அதிபதி. ஆனால் இந்த பெல்செபூப் என்று சொல்லுகிறது என்னவென்றால் வானமண்டலத்தில் இருக்கிற பொல்லாத ஆவியின் சேனையில் படும். So in our life there is like principal in our life, in our city, in our nation, everywhere, from the principalities offices, from the powers offices, from the darkness of this age, that offices, and the spiritual host of wickedness, that offices, everywhere, every place, the satanic kingdom that is ruling over, occupying, dominating people. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய பட்டணத்திலும் நம்முடைய ராஜ்யத்திலும் இந்த அதிகாரங்கள், இந்த துரைத்தனங்கள், வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனை, இந்த பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள், இது எல்லாம் கிரியை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. All the 4 offices operating day and night. இரவும் பகலும் இந்த 4 காரியங்கள் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. We are part of his organized plans, you and me. நீங்களும் நானும் அவனுடைய திட்டத்துல ஒரு பங்காக இருக்கிறோம். Satan allocated the evil forces individually for each one of us to pull away from Christ or push us down. நாம ஒவ்வொருத்தருக்கும் எதிராக அவன் ஒரு சக்தியை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறான், நம்மை கீழே விழ பண்ணுவதற்காக, நம்மை தேவனை விட்டு விலக செய்வதற்காக. Struggles with unseen wickedness and evil forces. நாம் காண முடியாத இந்த தீய சக்திகள் நமக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறது. All these things exist, so we cannot just ignore this, or we cannot take it lightly, or we cannot just leave it like that. இதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கிறது, அதனால அதை நாம விட்டுவிட முடியாது, அது இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது. But the good news is Jesus has disarmed principalities and powers. ஆனால் ஒரு நற்செய்தி என்னவென்றால், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வல்லமைகளை எல்லாம் புடுங்கி இருக்கிறார். Colossians 2:15 we read, கொலோசியர் 2:15 படித்து பார்த்தோம் என்றால், Jesus had disarmed the rulers and authorities, triumphed over them through the cross. 2:15 கொலோசியர். துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். Even Colossians 1:16 also it says, all the principalities and powers were created through him and for him. கொலோசியர் 1:16,
It's okay. ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளும் சகல வல்லமைகளும் சிங்காசனங்களும் கர்த்தத்துவங்களும் துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும் சகலும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Amen. Amen. And he is the head of all the principalities and power. அவர்தான் எல்லா துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் தலையாக இருக்கிறார். And God put all the principalities and powers under Jesus's feet. எல்லா துரைத்தனங்களையும் அதிகாரத்தையும் கிறிஸ்துவின் காலின் கீழே தேவன் வைத்தார். All that we need to do is appropriating and applying what Jesus already did. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எதை முன்பாகவே செய்து முடித்தாரோ அதை நாம் சுதந்தரித்துக் கொண்டு அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்த வேண்டும். அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம். We need to know all those things exist, but we no need to fear of all those things. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதை நினைத்து பயப்பட வேண்டாம். But we cannot take it lightly also. We need to be alert and be aware of it. அதை சாதாரணமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். அதற்கு எதிராக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். The devil has no right on us unless we give it to him. We let him in. பிசாசுக்கு நம்ம மேல ஒரு அதிகாரமும் இல்லை. ஆனால் நாம் அனுமதித்தாலே ஒழிய அவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. We must know how to break through it. Humble ourselves in fasting and praying. நாம் உபவாசத்திலையும் ஜெபத்திலையும் தரித்திருந்து நாம் அதை வெற்றி சேர்க்க வேண்டும். Jesus himself told to cast out the demons we need to fast and pray. இயேசு கிறிஸ்துவே சொன்னார் இவ்விதமான பிசாசுகளை துரத்துவதற்கு நாம் உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. And moreover in Corinthians we can see God's angels are there to minister to us. கொரிந்தியர்ல பார்க்கலாம் அந்த தேவதூதர்கள் நமக்கு ஊழியம் செய்ய இருக்கிறார். When we humble ourselves in the mighty hand of God. நாம் தேவனுடைய கரத்துல நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது. Amen. So all these things exist, we need to know, but at the same time this is what God is giving us in Ephesians chapter 6 verse 13. இப்பொழுது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 13வது வசனத்துல பார்ப்போம் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறது என்னவென்று. ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவராகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். So therefore put on the complete armor of God so that you will be able to successfully resist and stand your ground in the evil day. And having done everything to stand firm. So that is what it says. Like all these things are there, but God has given us the armor of God. He won the victory and he gave us the armor of God. இது எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் தேவன் நமக்கு அவருடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தந்திருக்கிறார். அவர் நீதிபூர்வமாக ஜெயம் கொண்டு அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். So we need to wear the complete armor of God and stand firm. அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை அந்த முழுமையான அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு நாம் நிற்க வேண்டும். We are told to stand firm, not to fight. நம்மை போராட சொல்லவில்லை, ஆனால் நம்மை நிற்க தான் சொல்லி இருக்கிறார். Ephesians 6 11 13 14 four times says stand 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 stand. இப்போ எபேசியர் 6வது அதிகாரம் எல்லாத்துல 4 தடவை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிற்க வேண்டும், நிற்பதை குறித்து. Stand strong, stand stable. பலத்தோடு கூட நிற்க வேண்டும், நாம் அசைக்கப்படாமல் நிற்க வேண்டும். Stand firm in his divine strength. அவருடைய சத்துவத்திலே நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். Stand firm in his divine authority. அவருடைய தெய்வீக அதிகாரத்திலே நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும். Stand firm in faith in Christ. கிறிஸ்துவின் உள்ள விசுவாசத்திலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும். Stand firm in patience. நாம் பொறுமையோடு கூட நிலைத்து நிற்க வேண்டும். Stand firm with confidence. நாம் ஒரு தைரியத்தோடு கூட நிலைத்து நிற்க வேண்டும். But stand against. ஆனால் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். The wiles of Satan, the evil forces, unseen wickedness. சாத்தானுடைய தந்திரத்துக்கு எதிராக, அந்த தீய சக்திக்கு எதிராக, இந்த காணப்படாத அந்த தீமைக்கு எதிராக. See, like how strong we must be. We need to stand firm. At the same time we are standing against the enemy. நாம் எவ்வளவு பலம் உள்ளவர்களாக நிற்க வேண்டும். நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். சரீர பிரகாரமாக மனத்துல கூட நாம் தைரியமாக வல்லமையோடு கூட நிற்க வேண்டும். நாம் நின்று எதிர்க்கிறோம்.
Yes. And we can see in 2 Chronicles 20, 15, 17, Jehoshaphat, that battle belongs to the Lord, not ours. 2 நாளாகமம் 20:17 நாம் பார்ப்போம் இந்த யெகோஷாபாத்துடைய அந்த சம்பவத்துல அந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது, நம்முடையதல்ல. There also he was telling, you no need to fight the battle, take up your position and stand. அங்கேயும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் போராட வேண்டாம், ஆனால் உங்களுடைய இடத்தை அந்த ஸ்தானத்துல நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். So what is our position? Christ has already won the battle. Most of the weapons are offensive and defensive weapons, and only one offensive weapon. இப்போ கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே வெற்றி சிறந்திருக்கிறார். அவர் தந்திருக்கிற அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்துல ஒன்றுதான் நம்ம எடுத்து போராட வேண்டியது, மத்ததெல்லாம் தரித்து கொண்டு நம்மை பாதுகாப்புக்குள்ளே ஆயுதம் தான். So now we can think, how do we give in to the enemy? இப்போ நாம் நினைக்கலாம், எப்படி நாம அந்த எதிரிக்கு நாம் பணிந்து போகிறோம். So when we say, immediately we will think about the big thing only, but the small things, when we are compromising things, postponing things, like that one we say that word, procrastinating. So when God's commands, God's word, disobedience. So as we heard today, the obedience is the better sacrifice, so disobedience, all those things only making us away from the Lord, and we are giving in place to Satan. நாம் பெரிய பெரிய காரியங்களை குறித்தெல்லாம் நினைத்து பார்க்கிறோம், ஆனால் சின்ன சின்ன காரியங்கள், நாம் இந்த உலகத்தோடு கூட சில காரியங்கள்ல ஒத்து போகும் பொழுது, நாம் காரியங்களை எல்லாம் தேவனுடைய காரியங்களை தள்ளி போடும் பொழுது, தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருக்கும் பொழுது, இந்த சின்ன சின்ன காரியங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது நாம் தேவனை விட்டு விலகி போகிறோம், சாத்தானுக்கு கீழ்ப்படுகிறோம். In our everyday life, for many things we are saying, that's okay, tomorrow we will do. For what? For praying, meditating the word of God, getting together as a body of Christ, all this serving the Lord, worshiping the Lord. For all those things we will say, that's okay, one day only, tomorrow we will do. That's okay, like that. But that is the one every day, bit by bit, killing us. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியங்கள்லயும் அது பரவாயில்ல நாளைக்கு செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம தள்ளி போடுகிறோம். ஜெபத்துக்கா இருந்தாலும் சரி, வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, தேவனுடைய சரீரமாக ஒன்று கூடுகிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி, பல காரியங்களை அப்புறமா செய்யலாம்னு தள்ளி போடுகிறோம். ஆனால் இந்த காரியங்கள் தான் நம் பிசாசுடைய வேலைகள், கிரியைகள் நம்ம வாழ்க்கையில நடப்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. At that time only we are opening the door to Satan. அப்பொழுதுதான் நாம் பிசாசுக்கு கதவை திறந்து கொடுக்கிறோம். That's why Peter says in 1 Peter 5:8, we can read that verse, 1 Peter 5:8, be sober, well balanced and self-disciplined. Always be alert and cautious. That enemy of yours, the devil, prowls around, walks about like a roaring lion, fiercely hungry, seeking someone to devour. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 8வது வசனம். தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். See, this one actually Peter experienced in his life. Even 2 Peter 3:17 also he was telling, be on your guard. So that one also he experienced in his life, because 3 times he gave in to Satan. 3 times he denied Jesus Christ, So that time also Jesus told Peter, Satan asked me permission, but I'm praying for your faith. Jesus told Peter, see, the Satan is working everywhere. That is why, we cannot just take it lightly. Everywhere there also we can see Satan asked permission to Jesus, and Jesus said, I'm praying for your faith. So he experienced, that's why he wrote in his letter, பேதுரு தன்னுடைய கடிதத்துல எழுதினது அவர் அனுபவித்த காரியங்களை தான் எழுதியிருக்கார். 3 முறை அவர் கிறிஸ்துவை மறுதலித்த பொழுது கிறிஸ்து சொல்லி, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், உன்னை புடமிடுவதற்காக சாத்தான் என்னிடம் அனுமதி கேட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி கூட பேதுரு இதை அனுபவித்து, சாத்தானுடைய இந்த கிரியை அனுபவித்ததுனால அவனுடைய அனுபவம் மூலமாக அவர் எழுதுகிறார். இந்த காரியத்தை சாத்தான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் எல்லா பகுதிகளிலும் அவன் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான். See, when I read this, 1 Peter 5:8, the devil prowls around, walks about like a roaring lion. So there is that conversation in Job chapter 1, 6 to 12, the conversation between God and Satan. You can go back home and read. So that 7th verse, God asked, the Lord said to Satan, from where have you come? Then Satan answered the Lord,
from roaming around on earth and from walking around on it. கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார். சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதியுத்தரமாக பூமியெங்கும் உலாவி அதில் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான். See, from roaming around on earth and from walking around on it. Satan என்ன சும்மா வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தான், அந்த இடத்துல யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி கொண்டிருந்தான். இப்போ 1 பேதுரு 5:8 பார்க்கும் பொழுது கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல யாரை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால், அந்த யோபுல இருக்கிற அந்த வசனத்தை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தோம். 1வது அதிகாரத்துல 6 12 வசனத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் என்ன சாத்தான் சொல்லுகிறான், நான் இந்த பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருந்தேன், அந்த நான் வந்து சுற்றி திரிந்து கொண்டிருக்கேன். அவன் என்ன வாக்கிங் அப்போ did he go walking just like that? No, he wants to see who he wants to devour. That is what happening today also. He is roaming around. நடக்குது. He is roaming around. So for us only we need is preparedness, readiness, alertness is very much important in our life. அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு என்ன வேண்டும் என்றால் ஆயத்தம் வேணும், நமக்கு ஜாக்கிரதை வேண்டும், விழித்திருக்க வேண்டும். We have real enemy, we enter spiritual battle and we need to prepare ourselves. நம்மளுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு எதிரி உண்டு, நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் உண்டு, அதனாலே நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். So here where like this is in the God willing in next time we will see this Ephesians 6:14 to 17, the 5 defensive weapons and 1 offensive weapon. So we need to wear that to defend ourselves. தேவனுக்கு சித்தமானால் இந்த எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 14 17 வரை இருக்க வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம். பின்பாக என்னெல்லாம் அந்த சர்வாயுத வர்க்கத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு, 5 நம்மை பாதுகாப்பதற்காக, 1 நம்ம தாக்குவதற்கான அந்த ஆயுதங்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். So we don't fight with people is not our enemy, rather we identify enemy and hit on his head. மனிதர்களோடு கூட நாம் சண்டை போடுவதல்ல, ஏனால் மனிதன் நம்முடைய எதிராளி அல்ல, ஆனால் எதிரியை அடையாளம் கண்டு அவனுடைய தலையில நாம் அடிக்க வேண்டும். We have the mighty weapon in our hand, isn't it? We can hit. நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆயுதம், ஒரு வல்லமையான ஆயுதம் இருக்கிறது, அதை வைத்து நாம் அடிக்கலாம் இல்லையா? 2 Corinthians 10:4, Paul says that our weapons are not carnal, but our weapons are divinely powerful for pulling down the strongholds. 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது, the strongholds, evil forces we face in our everyday life. எங்களுடைய ஆயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாயிராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. Amen. So every day in our life, pride, envy, disobedience, rebelliousness, unforgiveness, all these small things, like we are just ignoring, but that are the strongholds. We have the enemy we have the weapon in our hand. So every day we need to hit on that head and we need to nail it to the cross. நம்முடைய வாழ்க்கையில மேட்டிமை, பொறாமை, மன்னிக்க முடியாத தன்மை, இது எல்லாம் ஒவ்வொரு அரண்களாக இருக்கிறது. இப்பொழுது அந்த அரண்களை எல்லாம் அடையாளம் கண்டுகொண்டு தேவனுடைய அந்த ஆயுதத்தை எடுத்து, சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து பிசாசுடைய தலையில நாம் அடிக்க வேண்டும். We pray for the gift of the discernment spirit to identify the enemy. அந்த ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவுக்காக நாம் ஜெபிப்போம், அந்த எதிரியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்கு. Jesus wherever he went, Jesus, even Paul, everyone also. Jesus went to the temple. That lady was 18 years infirmity, but everyone was thinking she was sick. But he came, he said, spirit of infirmity, you go away from her. இப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவா இருந்தாலும் சரி, பவுலாக இருந்தாலும் சரி, அவர் எங்கெல்லாம் போனாங்களோ, இப்போ அந்த லூக்கால 18 பார்த்தோம் என்றால் அந்த ஸ்திரீ கூனியாக இருந்த ஸ்திரீயை பார்த்த உடனே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அடையாளம் கண்டுகொண்டார். அது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு போராட்டம் என்று அடையாளம் கண்டுகொண்டு அவர் சுகமாக்கினார். So be empowered in the Lord and in the authority and power, then we can resist the devil. தேவனுக்குள்ளே நாம் பலப்பட்டு இருக்க வேண்டும், அவருடைய வல்லமையிலும் அவருடைய அதிகாரங்களிலும். அப்பொழுது நாம் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும். So God didn't leave us abandoned like that. God has given us all the resources, and he was telling, and he won the victory also, and he was telling, just you stand firm, you take up your position and you stand firm. That means we need to be with the Lord always. There are all the things around us that is there, yes, we need to be alert and careful, but we not need to be fear of.
தேவன் நம்மளை அப்படியாக தனியாக விட்டு விடவில்லை. ஆனால் நமக்கு தேவையான எல்லா ஆயுதங்களையும் தந்து அவரே வெற்றி சிறந்து நம்மோடு கூட நமக்கு அந்த எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கான காரியங்களை தந்திருக்கிறார். நமக்கு சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை குறித்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் எல்லாம் நம் தேவனுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும், கர்த்தருக்குள்ளே நடக்க வேண்டும். On top of that, he is so alert and he is very concerned about us, and he is each and every day, every moment, he is looking up, watching over us. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கர்த்தர் ஜாக்கிரதையோடு கூட நம்மளை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுது நம்மை பார்த்து கொண்டு இருந்து நமக்காக நம்மை கரிசனையாக அவர் பார்த்து நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார். ஆமென். So are we ready? Are we ready to fight the battle? நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா போராடுவதற்காக? Today's topic is why the armor of God. இன்றைய தலைப்பு என்னவென்றால் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம் எதற்கு? So the armor of God, why, to wear the armor of God and stand against the tactics of Satan. இந்த சர்வாயுத வர்க்கம் எதற்கு என்றால் அதை தரித்து கொண்டு நாம் பிசாசுடைய தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். We pray now. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord Jesus. Yes, Father God. Each and every one here, Lord Jesus, we pray, Father God, apart to Lord Jesus, because you didn't leave us abandoned, Lord Jesus, and you didn't leave us just like that, Father God. You have given us whatever we need, Lord Jesus. Yes, Father God. And today, Lord Jesus, we pray, Father God, that we are wearing the armor of God, Lord Jesus, and we are empowered in you, Father God, in your power, Lord Jesus, and stand against the tactics of Satan, Lord Jesus. Today we pray, Lord Jesus, in the church, whatever the principalities, whatever the powers, whatever the darkness of this age, whatever the spiritual host of the wickedness standing against the church, against the families, against the people, Lord Jesus, today in Jesus' mighty name we rebuke and renounce, Father God. In Jesus' mighty name, you Satan, you got no power over anyone. All of us here are children of God. Yes, Lord Jesus. Today we pray, Father God, in Jesus' mighty name, Father God, because you have given us the authority and you have given us the power, Lord Jesus, to resist the devil, Father God, and stand against the devil, Lord Jesus. Yes, Father God. Today, Lord Jesus, whatever Satan is doing behind, Lord Jesus, we resist the devil in Jesus' mighty name, Father God. We hit on his head, Lord Jesus, and we achieve what we are supposed to achieve, Lord Jesus, in Christ. Hori kararararaba kararararaba sikkari kararararaba hori ararararaba kararararaba. Each and every one here, Lord Jesus, Satan got no power of each and every one of the child here. Yes, Lord Jesus, thank you, Master. Oh, thank you, Father God. Today, Lord Jesus, thank you, Father God, for your richness of the word, Lord Jesus. Thank you, Master, and thank you for your protection, Lord Jesus, and thank you for your great love, Father God, and thank you, Lord Jesus, that you are with us, Father God. Thank you, Holy Spirit. With you, Lord Jesus, we can do all things, Father God. I can do all things through Christ who strengthens me. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord.